Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. Dear students, in this video we are going to learn completely about dual nature of radiation and matter for KCT 2026, and in this series we have already completed up till wave optics, right? Andre first chapter ಹಿಡ್ಕೊಂಡು wave optics ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ chapters ಗಳನ್ನ we have completed, and there are these 4 chapters remaining: dual nature, atoms, nuclei and semiconductors. ಬಹಳ ದಿನ ಆಯ್ತು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. So I am uploading here. Salpa late aitu, but still you have time to cover these chapters also, right? So in this video we'll see the chapter dual nature of radiation and matter. We'll see the concepts as well as the MCQs also. Okay, well, so without making any delay, let us begin then. Ee playlist ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತವೆ. If you have not watched, you can watch them also. Okay, so very first thing, what is photoelectric effect? See, we know very well, whenever on a metal surface a light radiation of a certain frequency and wavelength is incident, at that time what happens? The electrons will be emitted out from the metal surface, and that is called photoelectric effect. So ಈಗ light radiation ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ tiny packets of energy. That energy of photon is absorbed by the electrons inside the metal, and grasping that energy they will come out from the metal surface. That ejection of electrons from the metal surface by incidenting light radiation of certain frequency and wavelength is called photoelectric effect. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು photoelectric effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, when a light of suitable frequency illuminates a metal surface, free electrons are emitted from the metal surface. Photoelectric effect is explained by particle nature of light. So ಇದನ್ನ ನಾವು particle nature of light ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟಾನ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. Next thing, ejection of electrons from the material due to bombarding of photon on it is known as photoelectric effect. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ photons ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, because of that it will come out. Next, ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ it is an instantaneous process. ನೋಡ್ರಿ, photoelectric effect is an instantaneous process. Why it is called instantaneous? Because as soon as you incident the light radiation on the metal, within 10⁻⁹ seconds electrons will start coming out from the metal. That's why it is called instantaneous. First point. Second point, ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ by one photon one electron will come out, by one more photon one more electron will come out. So by every one photon incident on the metal surface one electron will come out. That's why it is called instantaneous. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ instantaneous ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Next ನೋಡ್ರಿ, it was discovered by Henry Hertz and it was explained by Albert Einstein. Okay, well, next ನೋಡ್ರಿ, threshold frequency. See, threshold frequency is represented by f0 ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ nu0 ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, right? Frequency is casually represented by nu or f. ಇದರಿಂದ frequency represent ಮಾಡ್ತಾರೆ. Threshold frequency ಅಂತಂದ್ರೆ it is f0 or nu0 ಅಥವಾ f0 ದಿಂದ represent ಮಾಡ್ತಾರೆ. So we know very well what is threshold frequency: minimum frequency below which no photoelectric effect occurs. Minimum frequency below which no photoelectric effect occurs. Okay, if frequency is less than threshold frequency, no photoelectric effect occurs. No photoelectric effect occurs if f is less than f0. If f is equal to f0, photoelectric effect occurs. Andre electrons are emitted with zero kinetic energy. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? when frequency is equal to threshold frequency. If frequency is greater than threshold frequency, photoelectric effect occurs. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. These electrons are emitted with finite kinetic energy. That is the difference when you incident a light radiation of frequency less than threshold frequency, of frequency equal to threshold frequency, and of frequency greater than threshold frequency, right? So we got to know about threshold frequency. Next, threshold wavelength. Threshold wavelength means it is represented by lambda naught. See, frequency ಮತ್ತು wavelength ಎರಡು inversely proportional ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, correct? Minimum frequency below which no photoelectric effect occurs, threshold frequency. ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. Maximum wavelength above which no photoelectric effect occurs. Minimum frequency below which no photoelectric effect occurs is called threshold frequency. Maximum wavelength above which no photoelectric effect occurs is called threshold wavelength. So if wavelength is greater than threshold wavelength, then no photoelectric effect occurs.
If wavelength is less than threshold wavelength, if wavelength is less than threshold wavelength, then photoelectric effect occurs. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನದ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ photoelectric effect ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, occur ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So above threshold frequency, threshold wavelength, no photoelectric effect occurs. Below threshold wavelength, photoelectric effect occurs. Right? That's all about photoelectric effect. Okay, next note. Work function. Work function is actually represented by W. Work function is actually represented by W. Okay, now what is this work function? We know very well. Inside the metal there will be number of electrons present. So if you want to bring an electron inside the metal to the surface of the metal ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you have to give a certain amount of energy for that. So that energy which is required to bring an electron from metal to the above the surface of the metal, that is called work function. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು work function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is given by work function. Work function is equal to h nu naught. ಅಂದ್ರೆ in terms of frequency ಆದ್ರೆ h nu naught, in terms of wavelength ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ hc by lambda naught ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. hc by lambda naught. So whenever you are writing the expression of work function, it includes either threshold frequency or threshold wavelength. That is work function. So work function is equal to h nu naught or hc by lambda. This is lowest for cesium and highest for platinum. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈ work function, right? So work function is the energy. Work function ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನೇ. ಇದು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, nature of material of that metal. It also depends on temperature. How you increase the temperature, work function will decrease. New temperature ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ work function ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. Correct? So that is all about work function. Next, we have a question here which is from 2024. See, the photoelectric work function for photometal is 2.4 electron volts. Work function ನಮಗೆ given ಅದ. Work function is 2.4 electron volts. 2.4 electron volts. Among the four wavelengths, the wavelength of light for which photo emission does not take place. ಯಾವ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಫೋಟೋ ಎಮಿಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಫೋಟೋ ಎಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ? ಇಫ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್, then photoelectric effect occurs. Photoelectric effect occurs. If wavelength is greater than threshold wavelength, photoelectric effect will not occur. Photoelectric effect will not occur. So ನಮಗೀಗ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. We have to find out threshold wavelength. Threshold wavelength find ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು whether the photoelectric effect will occur or it will not occur. So ಈಗ what is W? W is work function. We write it as hc divided by lambda naught. hc divided by lambda naught. ಈ ಕಡೆ ನಂಗೆ ಇದು 2.4 electron volts ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು hc by lambda ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h nu ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಫೋಟಾನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ 12400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ರೈಟ್, ನೀವು ಎಚ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು 12400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇದು ನೀವು ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 4 into 10 to the power minus 15 into frequency. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಮಗೆ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನಂಗೆ ಎಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಅದ. ಎಚ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ 12400 ರೈಟ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.4 ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. ನಂಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 12400 divided by 2.4 or simply I can write it as 12400 divided by 24. ಈ 2.4 ಏನದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬಹುದಿತ್ತು 2.4 ಏನದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬಹುದಿತ್ತು ಏನಂತೇಳಿ 24 into 10 raised to minus 1 ಅಂತೇಳಿ. ಆ 10 raised to minus 1 ಮ್ಯಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ 10 raised to plus 1 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 24 ನಮಗಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? See, I will get it as 6 4s are 24 and this is 6 2s are 12, 6 5s are 36, 6 6s are 36, right? ಮತ್ತೆ 4 ಉಳಿತದೆ 6 36, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 4 ಉಳಿತದ್ರಿ. ಸೊ we will get 6 2s are 12, 6s are 40,
ಮತ್ತು ನಮಗೆ 36 ಮತ್ತು 4 ಉಳಿತದೆ 6, ಸೊ 266.6 ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇದು 12400 ಅದೇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 24 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 24, 124,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 24. ಈ 24 ಏನದ ಇದನ್ನ 5 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. 2.4 ಇದೆ 24 ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ 5 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. 5 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ 25. ಇದನ್ನ 12400 ಇದೆ 12500 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ನಾ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 25 1 ಇದು 25 5 ನನಗೆ 125 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ 5000 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 5000 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. 5000 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ 500 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. 500 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 500 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಏನದ ಅದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ 500 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ನ ಈಗ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಅಮಾಂಗ್ ದ 4 wavelengths the wavelength of light for which photo emission does not take place. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಎಮಿಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ಎಮಿಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದಂತಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ? 500 ನ್ಯೂಟನ್ ಅದ. ಸೊ ಇದು 500 ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅದ, ಇದು 500 ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅದ, ಇದು 500 ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅದ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 500 ನ್ಯೂಟನ್, ಸಾರಿ 500 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, 500 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 500 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಇದು 500 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೆನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸಿ, the work function of a substance is 4 electron volt. work function ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. the longest wavelength of light that can cause photoelectron emission from this substance is approximately. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. W is equal to, it is given 4 electron volts. W ಅಂತಂದ್ರೆ it is hc by lambda naught, 4 electron volts. ಸೊ lambda is not is equal to hc divided by 4. hc ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ? 12400 ಅಂತದ್ರಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಕರೆಕ್ಟ್? 4 1s are 4 3s are 12, 4 1s are 4. ಸೊ ಇದು 3100. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ 3100 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 310 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ನಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, 310 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. A and B are 2 metals with threshold frequency. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದಾವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅದಾವೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ an emitter plate, this is a collector plate. ಇದು ನಮಗೆ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಟರಿದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ದಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕಿಟ್. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ವೈ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ 0? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೈತೆ, ಸರ್ಕಿಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೈತೆ.
ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಇದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ 0 ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲೇಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. When you incident a light whose frequency is equal to threshold frequency or greater than threshold frequency and whose wavelength is less than threshold wavelength, at that time what happens? Electrons will get emitted out from this metal surface. ಇದರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ 1 2 3 ಈ ತರ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಔಟ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನೀವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕರೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಶೋನ್ ಆಸ್ 0 ಬೈ ದ ಅಮ್ಮಿಟರ್. ಅಮ್ಮಿಟರ್ ನಮಗೆ 0 ಕರೆಂಟ್ ತೋರಿಸತ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ವೆನ್ ಯು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದ ಲೈಟ್, ಸಡನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅಮ್ಮಿಟರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಅಮ್ಮಿಟರ್ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ವೈ ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ when the light is incident, electrons will come out and they will reach the collector plate, hence the current flow starts. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, how the current flow has started? Because of emission of the electrons. How the electrons are got emitted? By incidenting a certain radiation on it, electrons are getting emitted. Right? This is what happens. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, frequency, wavelength. Correct? Intensity, frequency, wavelength. Another one is potential difference between the plates. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ as d. ಇವೆರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು d ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, intensity, frequency, wavelength, potential difference, distance, and what the current is flowing in this circuit. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಈಗ ಇದೇನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಟೈನಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as photons. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಈಗ ನಂಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟದ ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಈಗ ಅದ್ರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇತರ ಅರ್ಥೇನ್ರಿ, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ನೀವು ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. 10 ಫೋಟಾನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ. 20 ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, 20 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಇವ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದೋಸ್ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ದೋಸ್ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, if you increase intensity, what happens to photoelectric current? Photoelectric current also increases. Why photoelectric current increases? More the photons, more the electrons will come out. If more the electrons come out, more the current will flow. ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎತ್ತದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1 by 1 ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ಲೈಟ್, ಆನ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ತಗೋತೀವಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ತಗೋತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್. ಈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ನೀವು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. These both are directly proportional, right? So if you go on increasing the intensity, photoelectric current will go on increasing. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ, ನೀವು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟಲ್. ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗ್ರಿ. ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಿಟೆಡ್, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, ಅವಾಗ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರಿ. ಇನ್ನ ಈ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವುದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ರೈಟ್? Okay, so we got to know about the first observation, how photoelectric current increases by increasing the intensity. By increasing intensity, number of photons will more number of photons will get incident on the metal surface. If more number of photons are incident on the metal surface, more electrons will come out. If more electrons come out, then photoelectric current will become larger. ಜಾಸ್ತಿ photoelectric current ನಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. Next ನೋಡ್ರಿ, effect of potential on photoelectric current. See, here on y-axis we will take photoelectric current on y-axis. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ತಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ತಗೋತೀವಿ. ವಿ ಟೇಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಹೇಳತ್ತೇವ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅದ. ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರೈಟ್ ನಾವ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸರ್ಟನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, ರೈಟ್? All these electrons which are emitted from emitter plate will not reach collector plate. ಅವೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದವ್ರಿ, 4 ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ 2 electrons are reaching the collector plate. 2 electrons ನಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಂತ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ PeC1 ಅಂತ ನಾ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ರೀಚ್ ದಿಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್, ಇದನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಂತೂ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದಾವ್ರಿ, ಇನ್ನ ನೀವು ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ದಾಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್. You can only pull the electrons which are already outside the emitter plate to this plate. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಎಮಿಟ್ ಆದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ದಿಂದ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, 1 by 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವ. ಫೈನಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಯು ಗಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಅದು. ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, as we go on increasing positive potential increase ಮಾಡಿದಂಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as saturation current. So here by increasing positive potential photoelectric current got increased and finally it got saturated. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿದೋಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಇದ್ರದಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ
ನಾ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಾಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತೀನಿ. I will go on reducing positive potential. So if I go on reducing this positive potential, ಅಂದ್ರೆ for example ನನಗೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅದನ್ನ 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 ಈ ತರ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. I will go on reducing. So if you reduce this positive potential, photoelectric current will reduce. Photoelectric current will get reduced. And ಫೈನಲಿ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಾವು ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇದು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರತ್ತೀರಿ, +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಬಂದಿವಿ, -2 -3 ಬಂದಿವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಪೆಲ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಪೆಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ರೀಚ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವುದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ರೀಚ್ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಯು ರೀಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಅವಾಗ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೈನಲಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. Correct? So that's why if you go on decreasing the potential and if you reach a certain negative potential where photoelectric current becomes 0. So ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ 0 ಆಯ್ತು. ಈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಾ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್. You went on increasing the positive potential, current goes on increasing and it gets saturated. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಯದ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿದ್ ಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಫೈನಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0 ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದಿವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇವು ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ವೆನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆನ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿವಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗೈತ್ರಿ, ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಯ್ತು. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಫೈನಲಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಅದೇ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದಾಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವು 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ದೇ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಹಿಯರ್. ಆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆದವು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬಂದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. I have to remove more electrons from that metal surface. So to remove more electrons from this metal surface, what I have to increase again? Intensity I have to increase. So ನೀವು intensity increase ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, if you increase intensity, ಈ saturation current ನಂಗೆ ಈ ತರ increase ಆಗ್ತದೆ. So saturation current ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. So here I will tell you this, by increasing intensity, saturation current increases. Saturation current increases. By increasing intensity, saturation current increases. Correct? Intensity ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿತದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ.
ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದು ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದು ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಫೈನಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಫೈನಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ನಾವ್ ಇಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿವಿ ಇಷ್ಟಂತೂ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೊ ನಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಇದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ರೀಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ರೀಚ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ if you go on increasing the negative potential of that plate photoelectric current goes on decreasing and finally it reaches stopping potential ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ photoelectric current ನಂಗೆ zero ಆಗಿಬಿಡ್ತದ್ರಿ photoelectric current becomes zero and that voltage is called stopping potential so ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ಈಗ ಆಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಸೊ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಬಟ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿತೈತಿ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿತಿತ್ತು ಸೊ stopping potential is dependent on frequency if you increase frequency stopping potential will increase ಆದ್ರೆ kinetic energy increase ಆಗ್ತದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is saturation current ಏನದಲ್ಲ ಇದು ನಂಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿತದೆ ಸೊ saturation current is independent of frequency and stopping potential is independent of potential ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ stopping potential is independent of intensity saturation current is independent of frequency clear okay next ನೋಡ್ರಿ stopping potential versus frequency see if I say the frequency of the radiation is greater than threshold frequency ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ threshold frequency ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ this is threshold frequency beyond threshold frequency ಕಿಂತ threshold frequency ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಿಯಾಂಡ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಾರಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ನಾಟ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೋತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ frequency we can say stopping potential is directly proportional to frequency so ಇಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀವಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ tan theta ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬೈ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೀ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ
ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಥವಾ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡ್ರಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ತರ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅದನ್ನ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಿಬಹುದು ಎಚ್ ಇಂಟು ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಂಟು ಇ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ಸಿ ಬೈ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿ ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಫೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್. ಇದು ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ನಾ ಬರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಎಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಇಂಟು ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ಸಿ ನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೈನಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೈನಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಲೋಪ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು w ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ h, ನೆಗೆಟಿವ್ w ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ h, ರೈಟ್. y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, w divided by e it is, right, it is not h, w divided by e, work function divided by e. Since it is negative y axis, so ಇದು ನಮಗೆ y divided minus w divided by e ಬರ್ತದ್ರಿ. So y intercept is equal to minus work function divided by electronic charge. So ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇವ್ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಲೋಪ್ is h by e, y intercept is minus w by e, correct. So these are all about the stopping potential versus frequency. Stopping potential versus frequency. Okay, ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದರಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, the anode voltage of a photocell is kept fixed. The frequency of the light falling on the cathode is gradually increased. Then the correct graph which shows the variation of photocurrent I with the frequency nu of the incident light. So ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಏನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಆನೋಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನೀವೀಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು. ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಅದ ನಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದಂಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಇಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ frequency is directly proportional to stopping potential. It is not directly proportional to current, photoelectric current. Hence, it remains constant by increasing the frequency. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, in an experiment to study photoelectric effect, the observed variation of stopping potential with frequency, stopping potential versus frequency, incident radiation shown in the figure, the slope and y intercept. Okay, slope ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದೆ. Slope means it is h divided by e, y intercept means it is work function divided by e. Work function ಅಂದ್ರೆ ನಾ in terms of frequency ಬರೀತೀನಿ h nu naught divided by e ಅಂತ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, h nu naught divided by e. So which is correct? This is correct. h by e is slope, h nu naught divided by e is work function, right? Negative ಇರ್ತದೆ, so option A is correct. We'll go for next question then. Okay, ಈ question ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, the following graph represents the variation of photo current with anode potential of metal surface. Here I1, I2, I3 are represents intensities. Gamma 1, gamma 2, gamma 3 represents frequency for curves 1, 2 and 3 respectively. Then, okay, ಅವರು
ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ರೀ. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್, ನೀವೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದತ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ನ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ರೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಲೈನ್ಕ್ ನಂಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವ್ರಿ. ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ಬಂದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. I2 ಅಂಡ್ I3. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದ I2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I3. I2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I3. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕದ? ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಅದ ಅದರದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ gamma1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು gamma2. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ gamma1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು gamma2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ, ಇದು gamma1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು gamma2, ಇದು gamma1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು gamma2, ರೈಟ್? ಇವೆರಡು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ gamma1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು gamma2, gamma1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು gamma2. ಇಲ್ಲಿ I1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I2 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. I1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I2. ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ವಿತ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ nu1, nu2, nu3 is shown in the figure graph. Then ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್, ಇದಂಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋತ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋತ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇವೆರಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? 0.3 is greater than 0.2, 0.2 is greater than 0.1, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚರಿ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೀ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ frequency and stopping potential both are directly proportional. So this frequency must be greater than this. This frequency must be greater than this. So it is V1 less than V2, V2 less than V3. V3 is greater. Correct? So ನಮ್ಮದು ಏನು conceptual understanding ಅದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. Okay, next ನೋಡ್ರಿ, energy of a photon. See, energy of a photon is given by E is equal to h nu, or it is also written as hc divided by lambda. This is energy of a photon. Correct? E energy of a photon nodri, if you want to use the formula E is equal to hc by lambda, then you can write it as agale ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ 12400 divided by lambda ಅಂತ ನೀವು ಬರೀರಿ, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅದೇ, ಈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನನಗೆ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎನರ್ಜಿ ನಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ E is equal to hc by lambda. hc ಅಂದ್ರೆ 12400 divided by lambda. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ E is equal to h nu. h nu ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ? h nu ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು 4 into 10 to the power -15 into nu ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. 4 into 10 to the power -15 into nu ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಏನದ, ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಇವ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೇ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h nu, hc by lambda, ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು hc by lambda, ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h nu. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್
photon, momentum of photon nodri, momentum of photon P is equal to E divided by C. P is equal to E divided by C. Speed of photon in vacuum is equal to the speed of light, C. Rest mass of photon is 0. Rest mass of photon is 0. Momentum of photon is E divided by C. ಈ momentum of photon ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬೋದ್ರೆ momentum of photon is equal to E divided by C ಅಥವಾ hc divided by lambda into C ಅಂದ್ರೆ C cancel ಆಗಿ ನಂಗೆ h by lambda ಬರ್ತದೆ. Correct? Or you can write it as energy by C. Energy ಅಂತಂದ್ರೆ h nu. So h nu divided by C. You can write it like this also. These are the momentum of photon. Okay. Next note. Einstein's photoelectric equation. See, we know very well when a radiation is incident on a metal surface, this radiation has photons. ಆ ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಎಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ ಎಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಫೋಟಾನ್. ಇದು ಫೋಟಾನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಫೋಟಾನ್. ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ ಎಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಈ ಫೋಟಾನ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. First thing, the electron will come out from the metal surface by using half of this energy. Remaining half of the energy is used to give the kinetic energy for this electron. A electron ko kinetic energy kodlik use agtade. So this energy of photon is used in two parts: work function, kinetic energy. Correct? So energy of the photon is equal to work function plus kinetic energy. This is Einstein's photoelectric equation. Einstein's photoelectric equation. ಇದನ್ನ ನಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ದಾಗ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಫೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಚ್ ನ್ಯೂ, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ರೈಟ್? ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಅದೇ ತರ ನೀವು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ದಾಗ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಚ್ ನ್ಯೂ, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟರಿ? ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗದೆ, ಇದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆದಾಗ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನದೆ ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಎಚ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಚ್ ಸಿ ಇಂಟು ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಚ್ ಸಿ ಇಂಟು ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇಷ್ಟು ನಂಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ನಂಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಯಾವಾಗೂ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ದಾಗ ಬರಿಬೇಕ್ರೆ ಎಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಥವಾ ಎಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ದಾಗ ಬರೀದಿಲ್ಲ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಬರೀದಿಲ್ಲ, ಎಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ತರ ನಾವು ಎನರ್ಜಿನ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇ ಫಾಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಆನ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇ ಬೈ 3. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದೇ. ಈ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೊಳತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇ ಅಂತೇಳಿ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕೊಳತ್ತೀರಿ. ಅದ್ರದ್ದು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇ ಬೈ 3 ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇ ಬೈ 3 ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ನೋ ಬೈ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟದ? ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇ ಅದ. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟದ? ಇ ಬೈ 3. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಮ್ಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಮೈನಸ್ ಇ ಬೈ 3. ಇ ಮೈನಸ್ ಇ ಬೈ 3. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3e minus e divided by 3, which is nothing but 2e divided by 3. So kinetic energy ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 2e divided by 3.
2e ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1/3 ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ 2/3 ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇರ್ತಾವ? 0ದಿಂದ 2e/3 ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೇಂಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು? 2e/3. ಸೊ 2e/3 ಇಲ್ಲದ ನಮಗೆ 0 to 2e/3. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, the kinetic energy of a photoelectron increases by 0.52 electron volts when the wavelength of incident light is changed from 500 nanometer to another wavelength which is approximately. Okay, so ಇಲ್ಲಿ kinetic energy increase ಆಗೈತ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ kinetic energy means ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ kinetic energy ಮತ್ತು wavelength ನಡುವಿನ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. What is the relation between kinetic energy and wavelength? Kinetic energy ಮತ್ತು wavelength ನಮಗೆ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನ್ರಿ? It is inversely proportional to wavelength ಅಂದಂಗ್ರಿ. We know this very well. Energy means it is equal to hc by lambda. So energy is inversely proportional to wavelength ಅಂದ್ರೆ kinetic energy is inversely proportional to wavelength. ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? Kinetic energy of photoelectrons is increased ಅಂದ್ರೆ kinetic energy increase ಆಗಿದ್ರಿ. Kinetic energy increase ಆದ್ರೆ wavelength ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. wavelength ಎಷ್ಟದ? 500 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ wavelength ಐತಿ. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 500 ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸೊ 500 ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ ಐತ್ರಿ, 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು? 500 ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ದ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ 1 electron volt. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ 1 electron volt. Light of wavelength 3000 angstrom. This light of wavelength 3000 angstrom is incident on the metal surface. The velocity of emitted photoelectrons will be velocity of emitted photoelectrons. So ನಿಮಗೆ velocity ಕೇಳತಾನ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾ kinetic energy Einstein's equation ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. E is equal to work function plus kinetic energy. E I will write it as hc by lambda. hc divided by lambda. Work function ಎಷ್ಟದೆ? ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅದ. ಇದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಚ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನ ತಗೋತೀನಿ 12400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ತಗೋತೀನಿ ಇದನ್ನ 3000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಇದು 00 ಇದ್ರಾಗಿನ 00 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 124 ಅದ. 124 ಇದನ್ನ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 120 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as 120. ಸೊ ಇದು 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. 3 1s 3 4s ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 4 ಉಳಿತು. ಇದು 1 ಈ ಕಡೆ ನಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 - 1 3. ಸೊ ನಂಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನಂಗೆ 3 ಬಂತು. ಇನ್ನ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 3. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ half mv² ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ ಎತ್ರದ್ದು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ 2 ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇದು ಬಂತ v² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2 ಇದಕ್ಕಾಯ್ತು. ಸೊ 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 9.1 into 10 to the power minus 31 ರೀ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು 3 3s, ಇದು 3 2s. ಸೊ ನಂಗೆ v² ಬಂತು. v² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ as 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 into 10 to the power 31. 10 to the power 31. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, take it like this. I will take it as 20 divided by 3 into 10 to the power 30. 20 divided by 3 into 10 to the power 30. So ಇಲ್ಲಿ 1 electron volt ಅದರಿ. Let us take it like this then. ಈಗ ನಮಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ velocities are given in terms of meter per second. meter per second ಅದ ಕೊಟ್ಟಾರ. ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಗ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಜೂಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಜೂಲ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೂಲ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಜೂಲ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಚ್ ಸಿ ಇಸ್ 12400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 3000. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತತಲ್ಲ, E is equal to hc by lambda. ಇದು ನಂಗೆ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಇದನ್ನ ಜೂಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ hc by lambda into 1.6 into 10 to the power minus 19 ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1.6 into 10 to the power minus 19.
ನಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರಲಿ. ಈಗ ನಂಗೆ ಜೂಲ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ನಂಗೆ ಜೂಲ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಇದು 00 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ 120 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಂಗೆ 4 ಬಂತು. ಸೊ 4 ಇಂಟು 1.6 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಂಗೆ 6.4 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅದ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನಾ ಜೂಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1.6 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು 1.6 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ 6.4 ಮೈನಸ್ 1.6 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಬರ್ತದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ 6.4 ಮೈನಸ್ 1.6 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು? 6.4 minus 1.6. See, 6.4 minus 1.6. This will be 8, and this will be 4.8 ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. So this is 4.8 into 10 to the power minus 19. Kinetic energy ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತು. Kinetic energy is equal to 4.8 into 10 to the power minus 19. In velocity. So velocity half mv square is equal to, I got it as 4.8 into 10 to the power minus 19 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು. ಈಗ ನಾ ಇದನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ ಏನಂತೇಳಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as 4.8 ಇದ್ದು ನಾವು 5 ಅಂತ ತಗೊಂಡು 5 into 10 to the power minus 19. ಈ 2 ಇದು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನದ್ರಲ್ಲ, ಈ 2 ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 into 10 to the power minus 19. ಇದು ನನಗಾಗ್ತದೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 into 10 to the power minus 19 ಅಂದ್ರೆ 10 to the power minus 18 divided by mass 9 into 10 to the power minus 31 mass of electron ರೀ. 9 into 10 to the power minus 31. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇದೇನ್ 9 ಅದ, ಇದನ್ನು ನಾ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as 10. ಇದನ್ನು ನಾ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಂಗೆ 10 to the power minus 18 divided by ಇದು ನಂಗೆ 10 to the power minus 30 ಆಗ್ತದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as 10 only. 9 ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇನ್ರಿ. ಸೊ ಇದು minus 18, ಇದ್ರೋಗಿಂದ minus 18 ತೆಗಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೈತ್ರಿ? minus 18 ನೀವು ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 20 30 ಅಂದ್ರೆ 12 ಉಳಿತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಆ 12 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ 10 raised to 12 plus 12 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು v square is equal to 10 raised to plus 12. ಸೊ v is equal to ನಂಗೆ 10 raised to 6. ಸೊ 10 raised to 6 ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. 10 raised to 6 ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? 10 raised to 6 ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ನಾರ್ಮಲಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪವರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್, ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪವರ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ is equal to power divided by area. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ is equal to n into e. n ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. e ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಪವರ್ is equal to n into e. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಎನರ್ಜಿನ, ಈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು n into e ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, n into e divided by e ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. Force and pressure exerted by incident light on the metal surface. ಸೊ ಈಗ ಆನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಟ್ ಹೋಯ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ 2p/c ಇರ್ತದೆ, p ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ನಮಗೆ 2i/c ಇರ್ತದೆ, p ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್, i ಇಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು 2p cos theta by c, ಆಮೇಲೆ ಇದು 2i cos theta by c. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ cos theta ಒಂದು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ p is power, here p is power, here p is pressure, i is intensity, right? Okay, next ನೋಡ್ರಿ, here we have power ನಮಗೆ given ಅದ. power is equal to, it is 60 watt. power is equal to 60 watt. emits a monochromatic light of wavelength ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. wavelength is 662.5 nanometer wavelength ಅದ. the number of photons emitted per second, number of photons emitted per second ಅಂದ್ರೆ ನಾವು n ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ n ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ wavelength ಅದ, power ಅದ. power is equal to, so we have the formula power is equal to n into e, ಅಥವಾ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಈಗ ನಂಗೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ n ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ನೀವು n ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ n. ಸೊ i is equal to p/a. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅದ, ಪವರ್ ಅದ.
So power is there, wavelength is there. You have to calculate number of photons emitted per second. So number of photons emitted per second means you have to calculate n. So n is equal to ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು power divided by energy. Power divided by energy. Energy ಅಂದ್ರೆ ನಾವು wavelength term ದಾಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, frequency term ದಾಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So power is equal to ಇದನ್ನ ಬರಿತೀನಿ hc by lambda. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಥವಾ ನೀವು n is equal to p lambda divided by hc ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. hc ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, p lambda divided by 12400 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? So I will write it like this. n is equal to n is equal to power into lambda divided by 12400. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪವರ್ ನನಗೆ 60 ವ್ಯಾಟ್ ಅದ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ನನಗೆ 662.5 ನ್ಯಾನೋ ಅದ, ನ್ಯಾನೋ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power minus 9 divided by 12400. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು 12400 ಏನದ, ಇದನ್ನ 12000 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇದ್ರಾಗಿಂದ 1 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಇದ್ರಾಗಿಂದ 1 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 662 ಅದ, 662.5, ಇದನ್ನ 660 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as 660. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ 1 0, ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ 1 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 120 ಉಳಿತು. ಸೊ 6 1s 6 2 20s. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನನಗೆ 66 divided by 20 into 10 to the power minus 9 ಬಂತು. ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದ 21s 23s 60. ಸೊ 3.3 into 10 to the power minus 9. 10 to the power minus 9 ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಸೊ 3.3 into 10 to the power minus 9 means ನ್ಯಾನೋ ಅದ, ಇದು ವ್ಯಾಟ್ ಒಳಗದ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟ್? So we are having it correct. So we got it as 3.3 into 10 to the power minus 9 nanometer. Okay, sorry, I have done one mistake here. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜೂಲ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸಿ ಈಗ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಇ ಅದ. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ತಗೋತೀನಿ. ಇದು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜೂಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇ ಇಂಟು 1.6 ಇಂಟು 10 to the power minus 19 ತಗೋಬೇಕು ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪವರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ 12400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ, ಇಂಟು 1.6 ಇಂಟು 10 to the power minus 19. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ as like this, ಪಿ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ divided by 12400 into 1.6 into 10 to the power minus 19 ಈ ತರ ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. n is equal to ಪವರ್ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 60 ವ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 662 ಏನದ 660 ಅಂತ ನಾ ತಗೋತೀನಿ, ಇಂಟು 10 to the power minus 9 ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾನೋ ಅದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12400 ಇಂಟು 1.6 ಇಂಟು 10 to the power minus 19. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 00 ಇದು 0 ಈ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನನಗೇನು 124 ಅದ, ಇದನ್ನ 120 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. 6 1s 620s ಬಂತು, 620s ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಬಂತ 66 10 to the power minus 19 minus 9, ಇದ್ರಾಗಿಂದ minus 9 ಇದ್ರಾಗಿಂದ minus 9 ತೆಗೀರಿ, ಇದು minus 10 ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 10 ಆಗ್ತದೆ, 10 raised to plus 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು 20 into 1.6. So I will write it like this, 66 into 10 to the power 10 divided by, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು 20 into 1.6 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಇದು 32 ಆಗ್ತದೆ. 32 ಈ 32 ಏನದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾನು 33 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. 33 1s 33 2s. ಸೊ ನನಗೆ ಬಂತ 2 into 10 to the power 10. ಇಷ್ಟು ನಂಗೆ n ಬರಬೇಕು, 2 into 10 to the power 10. ಸೊ 2 into 10 to the power 10 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇನ್ರಿ? minus 19 ಅದು minus 9 nano means, okay, probably we don't have to convert that to nanometer. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಜೂಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನಾವು 1.6 into 10 to the power minus 19 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ದಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ, ಸಾರಿ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದ, ಈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನದ ಇದು ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತದ.
ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ 6625 ಆಗ್ತದೆ, 6625 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇದು ನಂಗೆ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪವರ್ ಇಸ್ 60 ಇಂಟು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ನಂಗೆ 6625 ಇದೆ, 6625 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ನನಗೆ 12400 ಇಂಟು 1.6 ಏನದ ಅದನ್ನ 2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇಂಟು 10 to the power -19. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 12400 ಏನದ, ಇದು 12000 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇದು 6625 ಏನದ, ಇದು ನಾವು 6600 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 0000 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, 0 and 0 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ 6 1s 6 2s, ಆಮೇಲೆ ಇದು 2 1s 2 33s, 33 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 10 to the power +19 ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇದನ್ನ 30 ಅಂತ ನಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ, 2 1s 2 15s, ಸೊ 15 ಇಂಟು 10 to the power +19 ಬರ್ತದ್ರಿ. 15 ಇಂಟು 10 to the power +19. ಸೊ 15 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1.5 ಇಂಟು 10 to the power 20 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು. 1.5 ಇಂಟು 10 to the power 20. ಸೊ 1.5 ಮೀನ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು 10 to the power 20 ಅಂತ ನಾ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದ ರೀ 10 to the power 20. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ on a completely darkened plate to produce a force of, okay, force ಕೊಟ್ಟಾನೆ, force given ಅದ. ಫೋರ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸಸ್ 6.62 ಇಂಟು 10 to the power -5 ನ್ಯೂಟನ್. 6.62 ಇಂಟು 10 to the power -5 ನ್ಯೂಟನ್ is n if the wavelength of light falling is, wavelength ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, wavelength is 5 ಇಂಟು 10 to the power -7, 5 ಇಂಟು 10 to the power -7 ಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋಟಾನ್ P is equal to E divided by C. P is equal to E divided by C. ಇಲ್ಲಿ E ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ತಗೋಬಹುದು hc by lambda ಅಂತ, hc by lambda. ಸೊ C ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ h by lambda ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್? h by lambda. ಇನ್ನ ನಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೀ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ರೀ. ಸೊ ಇದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h by lambda ಅದ, h by lambda. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರಿತೀನಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಎನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎನ್ ಇಂಟು h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಈಗ ನಂಗೆ he has asked us to calculate n. Okay, so n is equal to f lambda divided by h. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ n ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾ n ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಂಗೆ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 6.62 ಇಂಟು 10 to the power -5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೀ, 5 ಇಂಟು 10 to the power -7, 5 ಇಂಟು 10 to the power -7. ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 6.62 ಇಂಟು 10 to the power -34. ಸೊ 6.62 ಹೋಯ್ತು. -5 -7 ವಿಲ್ ಬಿ -12, -12 -34 ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 5 ಇಂಟು 10 to the power -12 plus 34, 10 to the power -12 plus 34. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 to the power 22. ಓಕೆ, ಇದು ನಂಗೆ 22 ಬರ್ತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 10 to the power 22 ಬರ್ತದೆ. ಈ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳದ ಡ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 10 to the power 22 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೀ. ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ ದಾಗ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, 5 ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ರೀ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ and stopping potential is also directly proportional to frequency. So kinetic energy depends on frequency. So frequency of incident radiation idra mele depend agtade. Okay, well, we'll go on to the next concept now, matter wave or de Broglie waves. So if any particle is moving, a wave will be associated with that particle, and that is called de Broglie wave. A de Broglie wave yavado ಒಂದು particle ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. de Broglie wavelength for a particle of mass m and velocity v.
ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ ಬಿ ಅಂತ, ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ ಬಿ. ಸೊ ಎಂ ಇಂಟು ವಿ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಚ್ ಬೈ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ, ಎಚ್ ಬೈ ಪಿ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು. ಇನ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹಿಂಗೂ ಬರೀತಾರ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಎಂ ಇಂಟು ಇ. ಇದು ಇ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ ದಾಗ ಹಿಂಗೂ ಬರೀತಾರ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಎಂ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಎಂ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇ ಅಂತ ಎನರ್ಜಿ ಅದ ಅದ ಜಾಗದಾಗ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ, ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು, ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು, ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಎಂ ಇ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಎಂ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು. ಇಷ್ಟು ನಂಗೆ ವೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಈ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಓಕೆ, ಈಗ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಎಂ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎಂ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಒಂದ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೀ. ಸೊ ಇವು ಏನೇನ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಗೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇವು ಫಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನನಗೆ 12.28 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ದಾಗ ಇರ್ತಾವ್ರೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.286 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.202 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು 0.101 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ formulas of de Broglie wavelengths of the respective particles. Let us go to the question now. See, if we consider an electron, a photon of same de Broglie wavelength, then they will have same. Okay, electron ಮತ್ತು photon ಅನ್ನತಾರೆ, de Broglie wavelength same ಇದ್ರೆ then they will have same momentum, angular momentum, energy, velocity. So ಈಗ ಒಂದು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರದ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟಾನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ ಇಂಟು ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ, ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇದು ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆದವ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್, ರೈಟ್. ಇವೆರಡು ಫೋಟಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಏನ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತಂದಂಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ k/4. ನೋಡ್ರಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೆನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ವೆನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ k/4, what is the wavelength? Wavelength ಏನದು ಇದು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಎಂ ಇಂಟು ಕೆ. ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಬರೀತೀನಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಾರಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ಅಂತದೆ, ಇದು ಹೊಸ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಇದು ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ನಂಗೆ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಬರ್ತದ್ರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/1. ಹೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನಂಗೆ ಡಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬಂತ, ಆಪ್ಷನ್
D bantu. Correct? Let us move on to the next question. So here we have an electron is moving with initial velocity in x direction, v is equal to v naught I cap, and is in uniform magnetic field, b is equal to b naught j cap. Then its de Broglie wavelength. Nodri, ಈಗ velocity ಮತ್ತು magnetic field ಇದು x direction ದಾಗದ ಇದು y direction ದಾಗದ. If a particle is moving in x direction and velocity is perpendicular to it, particle ಯಾವ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then its de Broglie wavelength decreases with time, remains constant, increases or decreases periodically. Nodri, de Broglie wavelength ಅಂದ್ರೆ lambda is equal to h divided by mv. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಕೈತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿತದ್ರಿ, ರೈಟ್? Okay, next. Okay, we have two more questions here. So these are the last questions. Okay, a proton and an alpha particle are accelerated through same potential difference v. The ratio of their de Broglie wavelengths. Potential difference same ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುವಂತ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದಾವ್ದು? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ 1H1, ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ 2He4. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫೋಟಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ Q, ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 2Q, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 2 ಅದ. ಫೋಟಾನ್ ಮಾಸ್ M, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಅದ. ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ನೀವು 4m ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 4 ಅದ. ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ 1H2, ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ 1H2. So atomic number is 1, that's why charge Q. Mass number is 2, that's why mass is 2m. Right? So ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎದ್ರೊಳಗದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾ. ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 m q ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ರೈಟ್? ಈಗ ನಮಗೆ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅದ, ಚಾರ್ಜ್ ಒಳಗೂ ಚೇಂಜ್ ಅದ, ಮಾಸ್ ಒಳಗೂ ಚೇಂಜ್ ಅದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಅದ ರೀ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟು ಮಾಸ್, ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟು ಮಾಸ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಅದ, ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಬರಿತೀನಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಲ್ಫಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಮಗೆ m ಅದ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಮಗೆ q ಅದ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ 4m ಅದ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ 2q ಅದ. q ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಬಂತು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಅಂತ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದರ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಪ್ರೋಟಾನ್, ಸಾರಿ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಲ್ಫಾ ಬರಿತೀನಿ. ಇದು ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ರೂಟ್ 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಸೊ ರೂಟ್ 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1, ರೂಟ್ 8 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನ 2√2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ 2√2 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ accelerated through a potential difference 400 volt is approximately. ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಂಗೆ 12.28 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 400 ಅದ. ಸೊ 12.28 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 400. ರೂಟ್ ಆಫ್ 400 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? 12.28 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು 1.228 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಇದು 1.228 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? 0.06 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ, 0.06, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು, ಇದು 1.2 ಏನದಲ್ಲ ಅದು ನೀವು 12 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ -1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತಾರಲ್ರಿ, ಇವು ನಮಗೆ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1.228. ಅದನ್ನ 1.228 ಬದಲಿನ ಇದನ್ನ 1.2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 1.228 ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1.2. ಅದನ್ನ 1.2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು 1.2 ಇದನ್ನ 12 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ -1 ಬರಿಬಹುದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.
ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು 2 1 ಇದು 2 6 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 0.6 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಬಂತು. 0.6 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಇದನ್ನ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಂಗೆ 0.06 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆನ್ಸರ್ಗಳು ನಂಗೆ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 0.06 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ dual nature of radiation and matter. Dear students, if you like this content, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe and share the videos. Refer the channel to your friends as well as to your juniors. Right? So thank you so much for staying on this channel and supporting this channel. Please don't forget to subscribe and share the channel. Okay? So we'll continue this series. ಇನ್ನೇನು ನಮಗೆ ಅಟಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಗೇನ್. ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.